मॉर्निंग स्टूडेंट्स अज राजी आपां 6वां लैसन टिशू उत्तक ठीक है ये शुरू करन जा रहे हैं। और ये लैसन जिहड़ा है तुहानूं मैं लिखती तौर पर जिहड़े इहदे नोट्स वो पहलां भेज दिते हैं ताकि तुसीं अपनी नोटबुक्स के उत्ते उहनूं उतार लो ताकि जदों तुसीं स्कूल आओगे फिर अपना समझाउण वाला काम रह जाएगा और लिखण वाला तुसीं नोट कर लोगे। सो ये चैप्टर आपां जिहड़ा हैगा मैं बुक दे विचों तुहाडी PDF बनाई है वो मैं तुहानूं एक बारी सारा समझा दिन्नी आ थोड़ा थोड़ा करके कि इस चैप्टर दे विच की हैगा। सो रजे पहले तो आपां नूं पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम टिशू आ तो टिशू किहनूं कहंदे आ। आपां नूं सारिआं नूं पता रजे कि सारे सजीवां दे जिहड़े शरीर हैगे आ वो सैलां तो मिल के बनदे आ, सैल तो बनदे आ। सैल साडे जीवन की छोटी तो छोटी इकाई आ जी तो मिल के साडा शरीर तैयार हुंदा। जदों काफ़ी सारे सैल जिहड़े आ वो जुड़ जाते आ किसी काम नूं करन दे लई इकट्ठे हो जाते आ एक ग्रुप दे विच काम करते आ उस ग्रुप का नाम की बन जाता टिशू बन जाता। हुण जिहड़े एक सैल वाले जीव है जिस तरह अमीबा हुंदा वो एक सैल वाला जीव आ उहदे विच कल्ला सैल ही सारियां क्रियावां करी जांदा, भोजन खाण का काम भी कर रहा, मल त्याग का काम भी कर रहा, साह प्रणाली भी चल रही है, गैसां का आदान प्रदान भी उहदी बॉडी चों हो रहा आ। वो एक सैल वाले जीव च एक सैल ही सारे काम करी जा रहा। पर साडे शरीर जिहड़े बहुसैली असी बहुसैली जीव आ जिन्हां दा शरीर जिहड़ा एक तो ज़्यादा सैलां दा बनिया और ये सारे सैल जिहड़े आ वख-वख कामां दे लई ग्रुप दे विच मिल के एक खास काम लई तैयार हो जांदे आ और खास काम करदे आ। जिस तरह अलग अलग काम है जिहड़ा हैगा पट्ठियां वाले सैल जिहड़े आ वो साडी बॉडी दे विच जिहड़ी आ मूवमेंट का काम करदे आ, है ना, हिल जुल का काम करदे आ। इस तरीके जिहड़े लहू आ साडे शरीर दे विच उत्तक हैगा टिशू है लहू इहदे ग्रुप वाले सैल जिहड़े हैगे आ वो ये संचार का काम करते हैं, ऑक्सीजन नूं ते भोजन नूं एक जगह तो दूजी जगह तक पहुँचाने का काम करते हैं। सो इस तरह पाचन जिहड़ा साडे भोजन असीं खाने वो पचदा है तो वो भी एक अलग तरह का उत्तक बन जाता जिहदे सैल जिहड़े सिर्फ भोजन पचाने का काम करते हैं। यानी कि शरीर विच जिन्नियां क्रियावां हैगियां उन्हां नूं करन वास्ते सैलां दे ग्रुप बन जाते हैं जिहड़े एक प्रॉपर अलग फंक्शन करते हैं। उस ग्रुप का नाम की हुंदा रजे टिशू हुंदा, उहनूं असीं की बोलते हैं टिशू। सो टिशू सारिआं नूं क्लीयर हो गया आ। हुण दूजा टॉपिक आ जाता है कि पौधे अते जंतु इक्को किस्म के टिशूआं तो बने आ। नो, हुण पौधे ते जंतुओं के विच बहुत अंतर हुंदा तो इन्हां दे उत्तक जिहड़े आ टिशू आ उन्हां च भी बहुत अंतर हुंदा। हुण जे आपां देखीए दोवां च फर्क तो पौधे तो एक जगह ते खड़े रहिंदे आ, फिक्स हैगे आ, जमीन दे विच जकड़े रहिंदे आ, वो तुर फिर नहीं सकदे हैगे। इसलिए उन्हां दे जिहड़े हैगे आ उत्तक हुंदे आ टिशू हुंदे जिहड़े आ उन्हां विच सहायक उत्तक हुंदे आ, सपोर्टिव उत्तक हुंदे जिहड़े उन्हां नूं खड़े रहण च सपोर्ट करदे आ। और ये जिहड़े उत्तक हुंदे आ ये आम तौर पर निर्जीव सैलां तो बने हुंदे आ। लेकिन जिहड़ा सजीवां दा शरीर हुंदा असीं भोजन की भाल च एक दूजी थां तो दूजी थां ते भी जाने आ, काम भी करते हैं, तुरदे फिरदे भी हाँ, तो सानूं ज़्यादा ऊर्जा की खपत की लोड़ पैंदी है। और जिहड़े साडे शरीर के अंदर सैल हुंदे आ वो ज़्यादातर जिहड़े अपने कोल सजीव सैलां तो मिल के साडा शरीर जिहड़ा वो बनिया हुंदा आ। सो साडे टिशू जिहड़े आ वो सजीव सैलां तो तैयार होए हुंदे आ। पौधे विच जिहड़े टिशू हैगे आ वो निर्जीव सैलां तो तैयार होए हुंदे आ। हुण पौधिਆਂ ते जंतुआं दे विच होर अंतर भी है भी जिहड़ा पौधਿਆਂ 'ਚ वाधा हुंदा वो कुछ स्पैशल जगह ते हुंदा, सीमित थावां ते हुंदा, जद कि जंतुआं 'ਚ इस तरह नहीं हुंदा हैगा। पौधਿਆਂ ਵਿੱਚ कुछ टिशू जिहड़े अजिहे हुंदे आ जिन्हां 'ਚ सारी उम्र सैल वंड हुंदी रहिंदी आ और कईयां 'ਚ जिहड़ी आ ਉਹ ਇਹ सीमित ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, मतलब अलग-अलग जगह ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਸਥਾਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਸਥਾਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਰਾਜੇ ਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ कि कुछ सीमित थावां ते टिशू हुंदे आ और ये विभाजनयोग यानी वंडणयोग हुंदे आ, इन्हां नूं अस्थाई टिशू कहने आ। और ये इन्हां दी प्रेजेंस के हिसाब से किते किते हो सकते हैं तीन तरह के हुंदे आ।
एपिकल ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਗਲੀ ਜਾਂ ਲੇਟਰਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਜਾਂ ਤਣੇ ਦੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਕਲ ਵਿਭਾਜਨਯੋਗ ਟਿਸ਼ੂ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਵਿਭਾਜਨਯੋਗ ਟਿਸ਼ੂ ਆ, ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੇਟਰਲ ਵਿਭਾਜਨਯੋਗ ਟਿਸ਼ੂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਣੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਪੀਕਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਟਿਸ਼ੂ ਆ ਲੇਟਰਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਜਨ ਟਿਸ਼ੂ ਕੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਆ, ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਭਾਜਨਯੋਗ ਨੋਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਦੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਰਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੇਰਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਤਲੀ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ, ਪੇਰਨਕਾਈਮਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੌਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੇਰਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਏਰਨਕਾਈਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਪੇਰਨਕਾਈਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ, ਏਰਨਕਾਈਮਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰਨਕਾਈਮਾ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਂਤਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸਕਲੀਰਨਕਾਈਮਾ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਕਲੀਰਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਖਤ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈੱਲ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਗਨਿਨ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਹਿਣੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਕਲੀਰਨਕਾਈਮਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰਨਕਾਈਮਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਲੀਰਨਕਾਈਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਉਹਨੂੰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਮੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਪੌਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਮ ਵਰਗੀ ਪਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਰੋਧੀ ਪਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਸ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੀ ਪਰਤ। ਔਰ ਪੌਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਤੇ ਦੀ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਮਾਂਹ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾਣੇ ਰਾਜਮਾਂਹ ਵਾਂਗੂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਮੈਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੋਮੈਟਾ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਟੋਮੈਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ
ਬਾਸ਼ਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਤਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਤੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 2 ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਆ ਉਹ ਸਟੋਮੈਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਵ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਆ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਪੇਰਨ ਕਾਈਮਾ ਆ, ਕੋਲਨ ਕਾਈਮਾ ਆ, ਸਕਲੀਰਨ ਕਾਈਮਾ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਥਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੈੱਲ ਵਿਭਾਜਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸੈੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।